Glory be to God and greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. మీ అందరికీ యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క శుభనామమున వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. Shall we read from the book of Ruth, chapter 3? రూతు మూడవ అధ్యాయము. We will read the whole chapter responsively. మనము ఈ యొక్క అధ్యాయం అంతటిని మార్చి ఉత్తర ప్రత్యుత్తరంగా చదువుకుందాం. రూతు గ్రంథము 3వ అధ్యాయము. ఈ అధ్యాయం అంతటిని మనం చదువుకుందాం. Chapter 3 verse 1 I am reading. Then Naomi, her mother-in-law, said unto her, My daughter, shall I not seek rest for thee, that it may be well with thee? ఎవని పనికత్తుల యొద్ద నీవు ఉంటివో ఆ బోయజు మనకు బంధువుడు. ఇదిగో ఈ రాత్రి పనులమున యెహోవా తూర్పారబట్టు కూర్చున్నాడు. Wash thyself therefore and anoint thee, and put thy raiment upon thee, and get thee down to the floor. But make not thyself known unto the man until he shall have done eating and drinking. అతడు పండుకున్న తరువాత అతడు పండుకున్న స్థలమును గుర్తెరిగి లోపలికి పోయి అతని కాళ్ళ మీద ఉన్న బట్ట తీసి పండుకున్న వలన నీకు తెలియజేయనని ఆమెతో అనగా. And she said unto her, All that thou sayest unto me I will do. ఆ కళ్ళమును వద్దకు పోయి తన అత్త ఆజ్ఞాపించినదంతయు చేసెను. And when Boaz had eaten and drunk, and his heart was merry, he went to lie down at the end of the heap of corn, and she came softly and uncovered his feet and laid her down. మధ్యరాత్రి యందు అతడు ఉలికిపడి తిరిగి చూచినప్పుడు ఒక స్త్రీ అతని కాళ్ళ మీద యొద్ద పండుకొని ఉండెను. And he said, Who art thou? And she answered, I am Ruth, thine handmaid. Spread therefore thy skirt over thine handmaid, for thou art a near kinsman. అందుకు అతడు, నా కుమారి, యెహోవా దేవుని చేత నీవు దీవెనను కొద్దివారి letter than at the beginning, inasmuch as thou fallest not young, whether poor or rich. And now, my daughter, fear not, I will do to thee all that thou requirest. For all the city of my people doth know that thou art a virtuous woman. నేను నిన్ను విడిపింపగలవాడు మాట వాస్తవమే. అయితే నీకు నాకంటే సమీపైన బంధువు ఒకడున్నాడు. Tarry this night, and it shall be in the morning, that if he will perform unto thee the part of kinsman, well, let him do the kinsman's part. But if he will not do the part of a kinsman to thee, then will I do a part of kinsman to thee, as the Lord liveth. Lie down until the morning. కాబట్టి ఆమె ఉదయం వరకు అతని కాళ్ళ మీద పండుకొని ఒకరినొకడు వెలుగు రాకముందే లేచును. అప్పుడు And he said, Bring the veil that thou hast upon thee, and hold it. And when she held it, he measured 6 measures of barley and laid it on her, and she went into the city. ఆమె తన mother-in-law, she said, Who art thou, my daughter? She told her all that the man had done to her. And she said, These 6 measures of barley gave he me, for he said to me, Go not empty unto thy mother-in-law. Then said she, Sit still, my daughter, until now. The matter will fall, for the man will not be in rest until he have finished the thing this day. May the Lord bless this reading in our hearing. దేవుడు మన వినుటలో ఈ వాక్యాన్ని దీవించునుగాక. Shall we pray? Loving Heavenly Father, Lord, we come into your presence this evening, Lord, with empty hearts and thirsty spirits unto the fountain of life which is found to be flowing before your throne. You are the shepherd and we are your sheep, Lord. Feed us according to thy wisdom and according to thy pleasure and according to thy guidance. Let the words of human wisdom be removed from our thoughts and minds and lips. As Joshua and I stand here, Lord, we are only your servants. Remove the tiredness from our bodies and the preoccupied minds that all of us might have had. Help us to be open receptors of your word, and as disciples, grant us a pierced ear that might hear the voice of the Spirit speaking unto us. And let not flesh operate, but let thy Spirit flow freely and work mightily among us. In the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ, we ask this prayer. Amen. So we will go through the 3rd chapter of the book of Ruth with the help of 5 subheadings. మనము రూత్ గ్రంథము 3వ అధ్యాయము. ఈ అధ్యాయం అంతా 3
Five sub-headings. ఐదు అంశాల గుండా మనం వెళ్తాం, 5 ఉప అంశాల గుండా. So all the 5 start with the letter P so that we can easily remember. ఈ 5 P తోటి మొదలవుతుంది కాబట్టి అందరం చాలా సులువుగా దాన్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు. I request even the children also to please write down these words. Ruth chapter 3. పిల్లలు కూడా రూతు 3వ అధ్యాయము వారు నోట్స్ తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. So firstly we see the plan. మొట్టమొదటిగా ప్రణాళిక, Verses 1 to 4. మొదటి 4 వచనాలు. Here we see Naomi making a plan to give rest to Ruth. ఇక్కడ రూతుకు నయోమి గారు ఒక ప్రణాళికను ఇస్తున్నారు, ఆమె విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి. See, she says, shall I not seek security for you that it may be well with you? Shall I not seek rest for you that it may be well with you? ఇక్కడ చూడండి, నీకు మేలు కలుగునట్లు నేను నీ కొరకు విశ్రాంతి విచారింపవలసిన దానను. The plan itself might sound very odd or strange to us. The plan that they have, it might be very strange. Vintaga. ఈ యొక్క ప్రణాళిక అనేది మనకు ఒక వింతగా అనిపిస్తుంది లేదంటే వినిపిస్తుంది. Because it happens in a night time and Ruth is asked to decorate herself and go and lie at the feet of a man. ఎందుకనంటే ఇది రాత్రి వేళ జరిగే సంఘటన. రూతు మంచిగా తయారయ్యి ఒక వ్యక్తి లేదంటే ఒక పురుషుని దగ్గరకు వెళ్ళాలి అని చెప్పబడింది. But whenever we read the Bible, we should read in the cultural context of the setting. కానీ మనం ఎప్పుడైనా బైబిల్ని చదువుతున్నప్పుడు ధ్యానిస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అక్కడ ఉన్న సాంప్రదాయ పరిస్థితులను కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. When we look at it from our cultural glasses, it will look very strange. But when we look at the event from the cultural glasses or the cultural mindset of the time, it is very normal. మన యొక్క సాంప్రదాయబద్ధ విషయంగా మనము ఆలోచించుకుంటే మనకు అది కొంచెము భేదం అనిపిస్తుంది. కానీ వారి యొక్క సాంప్రదాయ పరిస్థితులను మనం అర్థం చేసుకొని బైబిల్ని ముఖ్యంగా ఈ భాగాన్ని చదివినప్పుడు మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. This is a way you will read the Bible. ఇది every time. దయచేసి ఇది మనము ఎప్పుడు కూడా బైబిల్ని పఠిస్తున్నప్పుడు మనం వినియోగించవలసిన పద్ధతి. For example, if we tell someone back in India, మనము ఒక ఉదాహరణకు ఎవరన్నా ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు that during the month of Ramadan, eating and drinking outside is a legal offense. Will they what will they think? They will say, what so strange it is. ఒకవేళ మనం అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి రమదాన్ పండుగ సమయంలో మనము తినడం తాగడము ఇది నిషేధించబడింది అని అంటే వారు ఏమనుకుంటారు? But here it is normal. కానీ ఇక్కడ అంటే ఈ దేశంలో అదే మామూలు పరిస్థితి. Because it is a cultural thing. ఎందుకనంటే ఇది ఒక సంస్కృతి పరంగా వచ్చే పద్ధతి. In the same way, seeking the hand of a kinsman redeemer in marriage is a cultural appropriate thing to do. అయితే ఇక్కడ యూదులు చేసే యొక్క సంస్కృతి ఏంటి అని అంటే ఒక బంధువు ఒక వివాహం చేసుకునే విషయంలో బంధువు ఆమెను విడిపించటము అనేది ఒక సాంప్రదాయమైన పద్ధతి. It is as per Deuteronomy chapter 25 verses 5 to 10. అది ద్వితీయోపదేశకాండము 25వ అధ్యాయము. That is the 25 verses 5 to 10. 5 నుంచి 10 వచనాలు. That is the cultural context behind this plan that they have made. వీరు వేసిన ఈ ప్రణాళికకు ఈ నేపథ్యము ద్వితీయోపదేశకాండంలో ఉంది. The background under which we should see this. మనము ఏ విధంగా చూడాలి అని అంటే ద్వితీయోపదేశకాండంలో ఏ విధంగా రాసి ఉందో దాన్ని బట్టి మనం చూసుకోవాలి. But the important thing is Naomi takes the initiative to do something. కానీ ఇక్కడ ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటి అని అంటే నయోమి గారే మొట్టమొదటిగా ఈ కార్యాన్ని చేయటానికి ముందుకొచ్చారు. We know that God is sovereign and he makes the plan. మనకందరికీ తెలుసు దేవుడు ఎంతో సార్వభౌమాధికారం కలిగి ఆయన ప్రణాళికను వేస్తూ ఉంటారు. But we should also understand that under God's plan we have to take the steps. కానీ దేవుని యొక్క ప్రణాళిక కింద మనము కొన్ని మెట్లు తీసుకోవాలి. This is a beautiful balance between the sovereignty of God and the responsibility of man. ఇది ఎంతో చాలా సౌందర్యవంతంగా ఉండే ఒక బ్యాలెన్స్, అది సమతుల్యత, అది దేవునికి అంటే సర్వాధికారం కలిగిన దేవునికి అదే విధంగా దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను లోబడే యొక్క ప్రజలకు. So it is God's sovereignty which ordains something and man's responsibility which takes the plan and implements it. దేవుని యొక్క
సార్వభౌమాధికారము, ఆయన నియమాల్ని ఉంచుతారు. దానికి లోబడి మానవులు ప్రతిస్పందనగా ఆయన చిత్తాన్ని జరిగిస్తారు. True faith does not mean you don't do anything and you remain inactive. నిజమైన విశ్వాసం అని అంటే ఏమీ చేయకుండా ఊరికిన ఖాళీగా ఉండటం కాదు. If you have faith in God, you will make plans under His sovereignty and trust that He will bring it to pass. దేవునిలో విశ్వాసం ఉండటము అని అంటే దేవుని యొక్క ప్రణాళికను ఆయన ఏ విధంగా మనకు అనుగ్రహిస్తారో దాన్ని బట్టి మనం చేయడం. We have heard last Friday the verse from Revelation chapter 3 verse 7. మనము గత శుక్రవారం మనం చూసాము. Can any of you tell it from memory without opening? Can any of you tell it from memory? ఎవరన్నా He who has the key of David. Uncle, not you. Anybody else? He has the key of David. What does he do? He opens the door which no one can shut, and he shuts the door or closes the door which no one can open. దావీదు తాళం చేతులు గలవాడు. ఆయన మూసినప్పుడు ఎవరు తిరగనేరరు, ఆయన తెరిచినప్పుడు ఎవరు మూయనేరరు. So we were told that you should walk away from a closed door. కాబట్టి మనము మూయబడిన యొక్క తలుపు నుండి దూరంగా వెళ్ళిపోవద్దు. That verse also says that he will open the door, then you should walk into the open door. ఒకవేళ అక్కడ చెప్పబడింది ఏంటంటే ఆ యొక్క తలుపు ద్వారం తీయబడితే అందులోకి మనం ప్రవేశించాలి. When the door is opened by the Lord, you should not say, Lord lead me, Lord lead me. He has already opened the door, you should walk through it. దేవుడు ఎప్పుడైతే ద్వారాన్ని తెరిచి ఉంచాడో, ప్రభువా నన్ను నడిపించు అని అనొద్దు. మనం అక్కడ తెరవబడిన ద్వారంలోనికి ప్రవేశించాలి. That is what Naomi is doing here. అక్కడ అదే ఈ నయోమి గారు చేస్తున్న పని. She sees an open door in the form of Boaz. నయోమి గారు బోయజు రూపంలో తెరవబడిన ద్వారాన్ని చూశారు. And she is walking into it. ఆమె అందులోకి ప్రవేశిస్తుంది. And she is telling Ruth, go and do these things. ఆమె రూతుకు చెప్తుంది, నీవు వెళ్ళి ఈ యొక్క విషయాలను జరిగించుము. So when we have faith in God, we will not have fear to walk through the opportunity that God has placed before us. కాబట్టి మనకు దేవునిలో విశ్వాసమునుంటే దేవుడు మనకు ఉంచబడిన యొక్క మనకు అవకాశాలను గుండా వాటిని వినియోగించుకొని లోపలికి ప్రవేశించాలి. Faith will remove the fear. ఈ విశ్వాసం అనేది భయమును తీసివేస్తుంది. And the second part we see the petition or the prayer. రెండవ అంశం ఏంటి అని అంటే విజ్ఞాపన. What did Ruth go and do and what did she ask Boaz? రూత్ బోయజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం అడిగింది? We read about it in Ruth chapter 3 verse 9. మనము ఈ యొక్క వాక్యాన్ని 9వ వచనంలో చూస్తాం. 3వ అధ్యాయము. Shall we read together? మనం ఇది కలిసి చదువుకుందాం. And he said, who art thou? And she answered, I am Ruth, thine handmaid. Spread therefore thy skirt over thy handmaid, and for thou art. What is she asking? ఆమె ఆయన్ని ఏమడుగుతుంది? Spread therefore thy skirt. నీవు నీ కొంగును కప్పుము. What does that mean? దాని అర్థం ఏంటి? The word skirt in Hebrew, I've checked it is a word called kanaf. హీబ్రూలో కొంగు అనే పదానికి కరాఫ్ అనే ఒక మాట ఉంది. Kanaf means wing, rekka. కనాఫ్ అని అంటే రెక్క. She says, take me under your wing. ఆమె ఏమంటుంది అంటే నీ యొక్క రెక్క క్రింద కప్పుము. This is exactly the same word which Boaz used in Ruth chapter 2 verse 12. ఈ యొక్క అదే పదాన్ని రూత్ గ్రంథము 2వ అధ్యాయంలో బోయజ్ గారు కూడా ప్రయోగించారు. He said, you have come under the wings of God. నీవు దేవుని యొక్క రెక్కల క్రిందకు వచ్చావు అని అంటారు. Now she is asking, take me under your wing. ఇప్పుడు ఆమె అడుగుతుంది, నీ యొక్క రెక్కల క్రిందకు నన్ను కప్పుము. Again, culturally, it is a way of saying, take me as your wife. ఇక్కడ మరి ఒక విధానంలో అక్కడ సంస్కృతి పరంగా చెప్తే నీ యొక్క భార్యగా నన్ను తీసుకొనుము అని చెప్తుంది. We can read a similar verse in Ezekiel chapter 16 verse 8. మనము ఇదే వచనాన్ని ఎహెజ్కేలు గ్రంథంలో చూస్తాము. Ezekiel chapter 16 16వ అధ్యాయము ఎహెజ్కేలు. Here God is telling allegorically or pictorially about Israel. ఇక్కడ దేవుడు ఉపమానాలంకారంలో ఇజ్రాయెల్ గురించిన విషయాన్ని చెప్తున్నారు. And he says in verse 8, when I passed by you again and looked upon you, indeed your time was time of love, so I spread my wing over you and covered your nakedness, and I swore an oath to you and entered into a covenant with you,
and you became mine. 16:8. 8వ వచనం, మరియు నేను నీ యొద్దకు వచ్చి నిన్ను చూడగా ఇష్టం పుట్టించు ప్రాయము నీకు వచ్చి ఉండను గనుక నీకు అవమానం కలగకుండా నిన్ను పెళ్లి చేసుకొని నీతో నిబంధన చేసుకునగా నీవు నా దాసుడు అయితివి. ఇదే ప్రభువైన యెహోవా వాక్కు. So here we see Ruth making a proposal or seeking the protection of a covenantal marriage with Boaz. ఇక్కడ నిబంధన యొక్క పెండ్లి యొక్క నిబంధన దాని ప్రాముఖ్యతను తెలుసుకొని రూతు గారు బోయజ్ను అడుగుతున్నారు. There is nothing sinful or unholy in this. ఇందులో ఎటువంటి అపవిత్రత కానీ ఎటువంటి అపరిశుద్ధత ఏమీ లేదు, లేదంటే పాపం ఏమీ లేదు. It is according to the law, she is asking that he do what the law requires him to do. అక్కడ ఇవ్వబడిన ధర్మశాస్త్రాన్ని బట్టి ఆమె అతడు ఏం చేయగలుగుతాడో ఆమె అడిగింది. But consider what she is bringing into this transaction. అయితే ఈ యొక్క విధానంలో ఆమె ఏమి తీసుకొచ్చిందో మనం There is nothing that Ruth is bringing here. ఆమె there is nothing in good in Ruth that he has to marry. రూతులో ఏమి మంచి ఉందని ఆమెను పెండ్లాడాలని కోరలేదు. She is a widower. ఆమె విధవరాలు. She is a Moabite. అదే విధంగా మోయాబీరాలు. She is poor and she has no background. ఆమె పేదరాలు, ఎటువంటి నేపథ్యం లేదు. She has no family. ఆమెకు కుటుంబం లేదు. She is unworthy of anything. ఆమె అన్నిటికీ కూడా అయోగ్యురాలుగా ఉంది. But still she comes and asks, "Oh Boaz, will you take me under your wing?" కానీ ఆమె బోయజ్ దగ్గరకు వచ్చింది, ఓ బోయాజు, నీవు నీ రెక్కల కిందకి నన్ను తీసుకునుము అని. Now we see Boaz as a shadow or the type of Jesus Christ. మనము బోయాజుని యేసుక్రీస్తుకు ఛాయగా చూస్తాము. And we also in the same way have come under the wings of Jesus Christ. మనం కూడా ఈ యొక్క బోయాజు కిందకి రూతు ఏ విధంగా రెక్కల క్రిందకి వచ్చినట్టు మనము ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు రెక్కల క్రిందకి వచ్చాం. And what eligibility or the criteria did we have to come into Christ? మనం క్రీస్తు దగ్గరికి రావడానికి మనకి ఏం యోగ్యత ఉంది? ఏమీ లేదు. But we still asked, Lord, take me into under your wing. అయితే ఆమె నీవు నన్ను నీ రెక్కల క్రిందకి తీసుకునుము అని. And when we asked, he obliged and he covered us with his wings. ప్రభువును కూడా మనం అడిగినప్పుడు ఆయన కూడా తన యొక్క రెక్కలు చాపి మనల్ని కప్పాడు. This reminds us of one incident in the life of our Lord Jesus Christ. మనము యేసుక్రీస్తు ప్రభు జీవితంలో ఒక సంఘటనను గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు. There was one woman who was hemorrhaging, who was bleeding. ఒక స్త్రీ రక్తస్రావంతో ఉన్నది. And she came and she was thinking in her heart to touch the hem of his garment. ఆమె తన మనసులో అనుకుంది యేసు ప్రభు వారి యొక్క కేవలం కొంగును పట్టుకోవాలని, అంచును పట్టుకోవాలని. When she took shelter, she was healed and she was saved. ఎప్పుడైతే ఆమె ముట్టుకుందో ఆమె అప్పుడే స్వస్థపరచబడింది. We are covered in our sins. మనము మన యొక్క పాపంతో కప్పబడి ఉన్నాం. Jesus Christ covers us with his cloak of righteousness. అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తన యొక్క నీతి వస్త్రం చేత మనల్ని కప్పుతాడు. 2 Corinthians chapter 5 verse 21 speaks very beautifully about this. 2 కొరింథీయులు 5వ అధ్యాయము 21వ వచనము ఎంతో సౌందర్యంగా అక్కడ మాటలు రాయబడి ఉన్నాయి. Shall we read it together? మనము కలిసి చదువుకుందాం. This verse shows what we were. మనము ఈ యొక్క వచనం ఏం చూపిస్తుందంటే మనం ఏ విధంగా ఉన్నాము. And it shows what he became. తరువాత ఆయన ఏ విధంగా మన కొరకు అయ్యాడు అని. And it also shows what we are now. అయితే మరి ఇది ఏం చూపిస్తుంది అంటే మనము ఇప్పుడు ఏమై ఉన్నాము. Shall we read it together? మనం కలిసి చదువుకుందాం. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. So we were in sin before. మనము మునుపు పాపంలో ఉన్నాము. What did he become? He became sin. ఆయన మన కొరకు పాపముగా చేయబడ్డాడు. We should mark our words carefully. He did not become a sinner, but he became sin. మనం ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా మన యొక్క మాటలు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఆయన పాపము చేసిన వాడుగా కాదు, కానీ పాపముగా మార్చబడ్డాడు. And why was that? So that we might become the righteousness of God in him. ఎందుకనంటే మనము దేవుని నీతి అగునట్లు. As Boaz takes Ruth under her wing, she becomes his wife and a new name is coming for her. ఎప్పుడైతే బోయజు తన రెక్కల కిందకు రూతును తీసుకున్నారో రూతు ఇప్పుడు తన భార్యగా మారింది. In the same way, when we come under the shelter of Christ, we receive his righteousness over us. మనం కూడా క్రీస్తు యొక్క
ఆయన రెక్కల నీడకు వచ్చినప్పుడు ఆయన నీతి మనకు ఆపాదించబడింది. That is the petition or prayer. అది రెండవ అంశముగా విజ్ఞాపన. The third theme that we see in this chapter is the priority. మూడవది ప్రాధాన్యత. The priority. ప్రాధాన్యత. So first we saw the plan. మొట్టమొదటిగా మనము ప్రణాళికను చూసాము. Second we saw the prayer. ప్రార్థనను చూసాము. రెండవది. The third is the priority. మూడవది ప్రాధాన్యత. Here we see in the words of Boaz. మనం ఇక్కడ బోయజ్ గారి మాటల్లో చూస్తాము. From verse 10 through to verse 13. 10 నుంచి 13 వచనాలను చూస్తే What does he say? ఆయన ఏమంటున్నాడు? He says, you are a virtuous woman. నీవు ఎంతో సత్ప్రవర్తన కలిగిన స్త్రీవి. In verse 12 he says, it is true that I am your kinsman. 12వ వచనంలో చూస్తే నేను నీకు సమీప బంధువుడినై ఉన్నాను. But he says another word also there. ఇక్కడ ఇంకొక మాట కూడా ఆయన చెప్తున్నాడు. However, there is a relative closer than I. నాకంటే ఇంకొక ఆయన మరీ సమీప బంధువు నీకు కలిగి ఉన్నారు అని. If we observe the situation that he was in, మనం ఇక్కడ ఆయన ఉన్న పరిస్థితిని చూస్తే we already understand from Ruth chapter 2 that Boaz liked this woman. He loved her. రెండవ అధ్యాయం నుంచి చూస్తే మనము బోయజు అప్పటికే ఆమెను ప్రేమించాడు, ఆమెను ఇష్టపడ్డాడు. And now here she is before him asking the very thing that he wanted to do. ఇప్పుడు ఆమె తన దగ్గరే ఉంది. ఆయన ఏదైతే కోరుకున్నాడో అదే ఆమె అతన్ని అడుగుతుంది. It is very easy to take a shortcut and say yes. ఇప్పుడు ఆయనకు చాలా సులువు, ఎంతో త్వరితంగా ఆయన ఒప్పుకోవచ్చు. But he does not take shortcuts. He says there is another person who is more nearer than me. ఆయన త్వరితంగా దీన్ని ఒప్పుకోలేదు, కానీ నాకంటే సమీప బంధువుడు ఇంకొకడు ఉన్నాడని చెప్పారు. So the priority here is given to the law, to the word of God. ఇక్కడ ప్రాధాన్యత దేనికి ఇవ్వబడింది అని అంటే ధర్మశాస్త్రానికి, దేవుని యొక్క వాక్యానికి. Here we see Boaz not driven by desire, but he is guided by God's word. ఆయన ఏదో ఆశ చేత ఆయన వెళ్ళిపోలేదు, కానీ దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను నెరవేర్చడానికి ఆయన పూనుకున్నాడు. Yes, the desire is there. ఆయనకు కోరిక, ఆశ ఉంది. And the love is there. ఆయనకు ప్రేమ కూడా ఉంది. But the priority is for God's word. కానీ ఆయన యొక్క ప్రాధాన్యత దేవుని వాక్యం పైన ఉంది. How is our life's decisions? How are we taking our life's decisions? మనం కూడా మన జీవితంలో మన యొక్క నిర్ణయాలు ఏ విధంగా తీసుకుంటున్నాం? When something we longed for is within our reach, మనకు ఎంతో ఆశపడింది, ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూస్తుంది, మన యొక్క చేరువలో ఉన్నప్పుడు do we have the patience to wait and upon the Lord and seek his word in this matter? దాన్ని పూచుకోవడానికి దేవుని పైన వేచి ఉండి ఆయన యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి మనం వేచి ఉంటామా? Men of God who have gone before us have shown us this example. మన ముందు వెళ్ళిన దైవ సేవకులు ఇటువంటి మాదిరిని మనకు ఉంచి వెళ్ళారు. They never did anything in the shortcut way. వారు ఏదో సులువుగా అయ్యే మార్గాల్లో ఏ పని చేయలేదు. Always infallible is this one thing which you have to give priority. ఎప్పుడు కూడా ఎటువంటి చెక్కు చెదరని యొక్క వాక్యానికి మనము ప్రాధాన్యతనివ్వాలి. If it is not according to God's word, I do not want it. దేవుని యొక్క వాక్య ప్రకారము అది లేకపోతే నాకు అది అవసరం లేదు. Even in our studies, మన యొక్క చదువుల్లో కూడా, even in our schools, మన యొక్క పాఠశాలల్లో, even in our offices, మన యొక్క ఆఫీసుల్లో, even in our families, మన యొక్క కుటుంబాల్లో, the first priority always goes to God's word. మన యొక్క ప్రాముఖ్యమైన ప్రాధాన్యత ఎప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క వాక్యం వైపే వెళ్ళాలి. I remember one short saying that I heard when I was a young man, a young kid like you. నేను మీలాగా పిల్లల్లాగా యవనస్తులుగా ఉన్నప్పుడు ఒక విషయాన్ని నేను విన్నాను. I encourage you to write this down. ఈ యొక్క మాటలను మీరు రాసుకోమని ప్రోత్సహిస్తున్నాను. It was by a godly preacher named Jack Poonen, whose message I heard and it lodged in my mind. దైవ సేవకుడు జాక్ పూనన్ గారు ఆయన చెప్పే మాటలను అది నా యొక్క మనసులో ఉండిపోయింది. Here's what it is. అది ఏంటో చూడండి. Better though difficult the right way to go than wrong though easy where the end is woe. I'll tell it again. Better though difficult the right way to go than wrong, in the next line, than wrong though easy where the end is woe. W-O-E, which means trouble.
కష్టమైన మార్గము అనిపించిన దానిలో వెళ్ళడమే శ్రేష్టము. తప్పైన మార్గంలో అది సులువుగా అనిపించిన దాని అంతంలో పెద్ద సమస్య, పెద్ద శ్రమలు ఉంటాయి. ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ వర్డ్. వాట్ ఈస్ డిఫికల్ట్? ఇది చాలా మంచి మాట. ఏది కష్టతరమైనది? Sometimes going the right way seems difficult, మనకు చూస్తుంటే సరైన మార్గంలో వెళ్ళటము చాలా and కష్టతరమైనది. the wrong way seems easy. కానీ ఏదైతే చెడు మార్గం ఉంటుందో అది చాలా సులువుగా ఉంటుంది. In that night time for Boaz, the wrong way was very easy. ఇక్కడ చూడండి, ఆ యొక్క రాత్రికాల సమయంలో బోయజ్కి తప్పైన మార్గము ఎంతో సులువుగా ఉంది. Let us read verse 13. 13వ వచనము. He says, tarry this night, ఈ రాత్రి అంతా ఉండుము, tarry this night. ఈ రాత్రి అంతా ఉండు. Let us not go forward in our proposals. మన యొక్క ఈ సంభాషణ ఏదైతే జరుగుతుందో దాన్ని ముందుకు మనం తీసుకొని వెళ్ళొద్దు. It shall be in the morning, if he shall perform unto thee the part of kinsman, let him do the kinsman's part. ఉదయమున అతడు నీకు బంధువుని ధర్మము జరిగిపిన ఎడల సరి అతడు అతడు జరపవచ్చు. See, that is what he says. Though his desire is to marry Ruth, he says, if he wants to marry you, let it be like that. చూడండి, అతను ఎంత మంచి మాట చెప్పాడో. ఆమె చేసుకోవడానికి ఎంత ఆయన సమీపంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒకవేళ మీ సమీప బంధువు నిన్ను చేసుకుంటాడేమో, అది సరిపోయింది అని చెప్తున్నాడు. He says, more than my desire to marry you, my desire to fulfill God's word is greater than that. It takes priority. నేను నా ఆశలు నెరవేర్చుకోవటం కంటే దేవుని యొక్క వాక్యము, ఆ ధర్మశాస్త్రం ఏం చెప్తుందో దాన్ని నేను విధేయత చూపిస్తానని చెప్తున్నాడు. What will we do? మనం ఏం చేస్తాము? We will think, oh no, if he says yes, what will happen to me? ఒకవేళ ఆయన అవును అని చెప్తే నాకేం జరుగుతుంది? Then I will miss this woman. అప్పుడు నేను ఈ యొక్క స్త్రీని కోల్పోతాను. So let us think of a way around this. కాబట్టి వేరే యొక్క మార్గం ద్వారా మనము చూడాలి. That is the wrong way, where the end is woe. అది తప్పుడైన మార్గము, అక్కడ మనకు శ్రమ. The shadow of Jesus Christ we see. మనము యేసుక్రీస్తు యొక్క ఛాయను చూస్తాము. In Matthew chapter 5 verse 17. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 17వ వచనం. He says, I did not come to abolish the law but to fulfill it. నేను ధర్మశాస్త్రానికి కొట్టివేయడం రాలేదు, కానీ ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేర్చడానికి వచ్చానని అన్నాడు. Jesus Christ redeemed us under the provisions of the law. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మనల్ని ఏ విధంగా విమోచించాడు అని అంటే, ఆ ధర్మశాస్త్రానుసారంగానే మనల్ని విమోచించాడు. And we also should learn to train our mind so that the decisions we take will be according to God's word. కాబట్టి మన యొక్క మనసుని ఏ విధంగా తర్ఫీదు చేసుకోవాలి అని అంటే, దేవుని యొక్క వాక్యానుసారంగా మన యొక్క నిర్ణయాలను తీసుకోవాలి. I want to show one more verse before we pass this point. మనము ఈ యొక్క అంశాన్ని దాటక ముందు మరి యొక్క వాక్యాన్ని Hebrews చూపించాలి. chapter 5 verse 14. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 14వ వచనం. Can you all please open to that? దయచేసి అందరూ తెరవండి. Here the apostle talks about a matured believer. ఇక్కడ పరిపక్వత చెందిన విశ్వాసిని గురించి ఇక్కడ అపోస్తలుని గారు The చెప్తున్నారు. definition of a matured believer. ఇక్కడ పరిపక్వత పొందిన విశ్వాసి గురించిన నిర్వచనము. Before we go there, how would we define a mature believer? మనము దానికి ముందు వెళ్ళక ముందు మనము ఏ విధంగా ఒక పరిపక్వత కలిగిన విశ్వాసిని మనము చెప్తాము? We may define him by the number of years he has been a believer or in the church. మనం ఏ విధంగా చూస్తాము అని అంటే, సంఘములో అతడు ఎంత కాలము లేదంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాడో దాన్ని బట్టి మనము వివరిస్తాం. Or we may tell he's a matured believer by the way he's speaking the word of God or preaching or doing the ministry. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బోధించటము లేదనంటే ఆయన చేసే పరిచర్ను బట్టి, ఆయన బోధన విధానాన్ని బట్టి మనము ఆయన ఎంతో పరిపక్వత కలిగిన విశ్వాసి అని అనుకుంటాం. These are not the signs of maturity. ఇది పరిపక్వతకు అసలు సూచనలే కాదు. So the question is, am I a matured believer? ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటి అని అంటే, నేను నిజంగా పరిపక్వత కలిగిన విశ్వాసి? Am I growing in faith? నేను విశ్వాసంలో ఇంకా ఎదుగుతున్నానా? Here is the guidance for the answer. ఇక్కడ మనకు ఈ జవాబు ఉంది, మనల్ని మార్గదర్శకత్వం చూపించడానికి. We'll read together. మనము Chapter 5 verse 14. 5వ అధ్యాయము 14వ వచనం. Solid food belongs to those who are full of age, that is, those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. వానికి తగును. It talks about the exercise of their senses. ఇక్కడ జ్ఞానేంద్రియాల యొక్క అభ్యాసాన్ని గురించి చెప్పబడింది. What are the senses? జ్ఞానేంద్రియాలు ఏంటి? 5 senses. 5 జ్ఞానేంద్రియాలు What ఉన్నాయి. are these? 5 జ్ఞానేంద్రియాలు. Sight,
చూపు, వినికిడి, hear, touch, స్పర్శ, smell, taste. అదే విధంగా రుచి. These 5 senses of the believer who is matured, ఈ యొక్క 5 జ్ఞానేంద్రియాలు ఒక విశ్వాసిలో ఎదిగితే what have they been? అవి ఏమి అయి ఉంటాయి? They have been exercised. అవి అభ్యాసం చేయబడతాయి. How have they been exercised? అవి ఏ విధంగా అభ్యాసం చేయబడతాయి? By reason of use. అవి ఏ విధంగా వినియోగించబడాలో దాన్ని బట్టి. In the verses above that we see by the word of God, the milk which is the word of God. మనం చూస్తాము దాని యొక్క పై వచనము దేవుని యొక్క వాక్యము పాల చేత పోల్చబడింది. The maturity of a believer is when everything that he in every way that he uses his senses, it is trained by God's word. ఇక్కడ మనం చూస్తాము విశ్వాసి ఏ విధంగా ఎదుగుతున్నాడు అని అంటే అతని యొక్క జ్ఞానేంద్రియాలన్నీ కూడా దేవుని యొక్క వాక్యం చేత అభ్యాసం And చేయబడతాయి. he discerns between good and evil, అప్పుడు అతడు మేలును కీడును ఎంచుకుంటాడు. not on the basis of his senses, అతని యొక్క జ్ఞానేంద్రియాలను బట్టి, అతని యొక్క మనసును బట్టి కాదు. not on the basis of the world standards, ఆయన ఈ యొక్క లోక పద్ధతులను బట్టి కాదు, but on the basis of God's word. అయితే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బట్టి ఆయన వివేచిస్తాడు. Naturally, he is trained by God's word to discern between good and evil. స్వాభావికంగానే అతడు ఏ విధంగా తర్పీదు పొందుతాడు అని అంటే ఏది మేలు ఏది కీడు అనేది వివేచించగలుగుతాడు. This is the sign of maturity. అది పరిపక్వతకు నిదర్శనము. And how will we grow into this? దీనిలో ఏ విధంగా మనం ఎదుగుతాము? There is only one way. కేవలం ఒకే మార్గం. You read the word of God, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదవాలి, pray about it, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బట్టి ప్రార్థించాలి, ask the Holy Spirit to lead you in obedience to that word. పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి మనం అడగాలి ఆ యొక్క చదవబడిన వాక్యానికి లోబడి ఉండటానికి, నడిపించడానికి. That is the meaning of exercise. అది అభ్యాసం యొక్క అర్థము. It is done every day. ఇది ప్రతిరోజు జరగవలసిన క్రియ. Okay, so we'll go for the fourth theme in the Ruth third chapter. 3వ అధ్యాయము రూతులో 4వ అంశానికి వెళ్తాము. The protection. భద్రత. The protection. భద్రత, కాపుదల. Boaz in his words to Ruth, he says at least 2 times, he says, do not fear. ఇక్కడ బోయజ్ గారు రూత్ తోటి మాట్లాడినప్పుడు కనీసం 2 సార్లైనా భయపడవద్దు అని చెప్తాడు. And he uses a beautiful word in verse 11. 11వ వచనంలో ఎంతో మంచి మాటను వాడుతున్నాడు. And he says, even in verse 10, turn 11, he says, my daughter. 10-11 వచనాల్లో మనం చూస్తే నా కుమారి. In Arabic, in Hebrew, the word is bit-e. హీబ్రూలో బీట్ ఈ అని ఉంటుంది. In Arabic, it is bint. I'm learning Arabic, so it is bint in Arabic. అరబిక్ లో బింట్ అని ఉంటుంది. In Hindi, it is beti. హిందీలో బేటీ. So the word he uses for a woman he loves is beti or daughter. తాను ప్రేమించే ఈ స్త్రీని అతడు ఏమి సంబోధిస్తున్నాడు అని అంటే నా కుమారి. It is a beautiful way of honoring woman. ఒక స్త్రీని ఘనపరచటము అనే విధానంలో ఇది ఎంతో మంచి పద్ధతి. He loves her, అతడు ఆమెను ప్రేమిస్తున్నాడు, but he does not want to use her. ఆమెను వినియోగించాలి లేదంటే ఉపయోగించుకోవాలని అనుకోవట్లేదు. He does not look at her as an object. ఆమెను ఒక వస్తువుగా చూడడం లేదు. These are the days in which we live, where women are seen as objects. చూడండి, మనము బ్రతుకుతున్న ఈ దినాల్లో స్త్రీని ఒక వస్తువుగా చూస్తాం. In our social media, in YouTube, in reels, in shorts, she is shown as an object to be enjoyed or to take pleasure in. చూడండి, ఈ సోషల్ మీడియాలో లేదంటే ఇంటర్నెట్ ఈ యొక్క ఆధునికమైన పరికరాల్లో మనము స్త్రీలను వారి యొక్క బొమ్మలను చూసినప్పుడు లేదంటే వారి యొక్క వీడియోస్ని కానీ వీటి చూసినప్పుడు ఒక వస్తువుగా ఆమెను పరిగణిస్తాం. But you know what true manhood is? కానీ ఒక పురుషత్వానికి ఉండవలసిన విషయము లక్షణం ఏంటి? We have teenage boys here. ఇక్కడ మనకు యవనస్తులైన పిల్లలు and we have adults. అదే విధంగా ఎదిగిన వారు కూడా ఉన్నారు. You will hear in school saying, are you not a boy, are you not a man? మనము స్కూల్స్ లో కూడా ఈ విధంగా చెప్తారు, నువ్వు బాలుడు కాదా లేదంటే నువ్వు మగవాడు కాదా అని అడుగుతారు. real magatanam, real manhood is this. ఈ నిజమైన పురుషత్వము లేదనంటే మగతనము అంటే ఏంటంటే you will protect the woman. నీవు స్త్రీని కాపాడతావు, భద్రపరుస్తావు. Say, my daughter, fear not. నా కుమారి
భయపడవద్దు అని చెప్తా. This night you are safe under my wing. ఈ యొక్క రాత్రి నా రెక్క కింద నీవు సురక్షితంగా ఉన్నావు. I will not use you, but I will love you. నేను నిన్ను ఉపయోగించుకోను కానీ నేను ప్రేమిస్తున్నాను. Because I will love you, I will no longer entertain this fashion trend that the world sees. No. నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను కాబట్టి ఈ లోకంలో జరిగే ఈ యొక్క విషయాలను నేను పట్టించుకోను. It is like our Lord Jesus Christ. ఇది కూడా మన యొక్క యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి పోలిక. He defended Mary when she poured the oil of anointing upon his feet. మరియా తన యొక్క పాదముల మీద అట్ట జటా మాంసను కుమ్మరించినప్పుడు ఆయన మాట్లాడిన విధానం. He defended the adulterous woman when she was wiping his feet with tears. ఒక వ్యభిచార స్త్రీ తన యొక్క కాళ్లను కన్నీళ్లతోటి తడిపినప్పుడు ఆమెను సమర్థించాడు. And when an outcast woman was at the well of Samaria, he engaged her in a conversation and he saved her. అదే విధంగా సమరయ స్త్రీ ఆమె ఊరి వెలుపలకు ఉన్నప్పుడు ఆమెను కూడా ఈ విధంగానే సమర్థించాడు. As followers of Christ, we are called to protect the woman. మనము దేవుని యొక్క క్రీస్తు యొక్క అనుచరులుగా స్త్రీని మనము భద్రం చేయాలి, లేదంటే కాపాడాలి. This is true love. ఇది నిజమైన 1 Corinthians chapter 13 verse 5 and 6. మొదటి కొరింథీయులు 15వ అధ్యాయము 5-6 వచనాలు. 1 Corinthians chapter 13 verse 5. 13వ అధ్యాయం మొదటి కొరింథీయులు 5-6 వచనాలు. 5 and 6. Love does not rejoice in 6th verse. Love does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. దుర్నీతి విషయమై సంతోషింపగా సత్యం నందు సంతోషించు. Love does not rejoice in iniquity. కాబట్టి ప్రేమ దుర్నీతి విషయంలో సంతోషించదు. Though there was an opportunity for iniquity that night, ఆ యొక్క రాత్రి దుర్నీతి జరిగించే యొక్క అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, because Boaz had true love, he did not rejoice in iniquity. బోయాజుకు నిజమైన ప్రేమ ఉంది కాబట్టి అతడు దుర్నీతిని చేయలేదు. He said, my daughter, fear not. అతడు అన్నాడు, నా కుమారి నీవు భయపడకుము. The fifth and the final theme we see here, 5వ అంశము, చివరి అంశము, the promise. వాగ్దానము. He says, I will do the duty of the kinsman. నేను బంధువు యొక్క ధర్మమును జరిపిస్తాను. And he gave her a big provision. ఆయనకు ఎంతో సదుపాయాన్ని కలిగించాడు. He gave her 6 measures of barley, which is a huge amount. 6 తూముల యొక్క 6 యవలు barley. ఆమె యవలుని ఇచ్చాడు. And we read in verse 18 what Naomi says about him. మనము 18వ వచనంలో నయోమి ఏం చెప్తుందో చూస్తాం. Shall we read together? మనం కలిసి చదువుదాము. She said, అప్పుడు ఆమె, sit still, my daughter, until thou know how the matter will fall, for the man will not be in rest until he have finished the thing this day. This speaks about the character of Boaz. ఇక్కడ బోయాజు యొక్క లక్షణాన్ని లేదంటే వ్యక్తిత్వాన్ని మనము చూస్తున్నాం. It is a shining testimony. అది ఎంతో ప్రకాశవంతమైన సాక్ష్యము. If Boaz has given a word, he will do it. ఒకవేళ బోయాజు ఒక మాటను ఇస్తే దాన్ని తప్పకుండా నెరవేరుస్తాడు. Like Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు He said on the cross, ఆయన సిలువలో ఈ విధంగా అన్నాడు, today you will be with me in paradise. నీవు ఈ దినాన పరదేశంలో ఉంటావని అన్నారు. And he was in paradise. ఆయన పరదేశంలో ఉన్నాడు. How are we? మనం ఏ విధంగా ఉన్నాం? What do people say about us? మన గురించి ప్రజలు ఏం చెప్తున్నారు? When we say we will do something, will people say that yes, he will do? మనము ఏదన్నా చెప్తాము అని అంటే ప్రజలు నిజంగా నమ్ముతారా ఇతడు చేస్తాడు అని? Or will they say, he says but there is no trust, నమ్మకమే లేదు, whether he will do or not we don't know. ఆయన చెప్తాడు కానీ ఆయన మీద నమ్మకమే లేదు, ఆయన చేస్తాడో చేయడో తెలియదు. A simple thing is when people come to us and say pray for us. సామాన్యమైన విషయం ఏంటి అని అంటే ఎవరన్నా ప్రజలు మన దగ్గరికి వచ్చి ప్రార్థించండి అని అడిగినప్పుడు what will we say? మనం ఏమంటాం? Definitely I will pray for you. ఖచ్చితంగా చేస్తాను అని అంటాం. Will we really pray? నిజంగా చేస్తామా? The moment we go outside we forget it. మనం బయటికి వెళ్ళగానే మర్చిపోతాం. One man of God used to say, ఒక దైవజనుడు ఈ విధంగా చెప్పేవారు. when I told him a prayer request, ఒక ప్రార్థన విన్నపం ఎప్పుడైతే చెప్పబడుతుందో, he said, if I remember I will pray for you. నేను జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటే చేస్తానని. I felt very bad. నేను ఎంతో బాధపడ్డాను. But then I understood that he is a man of his word. తర్వాత నేను అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే ఆయన మాట చెప్తే చేసే వ్యక్తి. He will not give his words vainly. ఆయన తన యొక్క మాటల్ని ఏదో వ్యర్థంగా ఇచ్చివేయడు. In the Peniel group many prayer requests are coming. మన యొక్క పెనియల్ గ్రూప్ లో ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు and we put an emoji. మనము ఈ విధంగా ఒక ఇమోజీ పెడతాం, దండం పెట్టినట్టు. What does that mean? దాని యొక్క అర్థం ఏంటి? It means I have seen your message. మీ యొక్క మెసేజ్ చూసానని. Very good message. చాలా మంచి మెసేజ్. No. లేదు. I have made a point. నేను ఒక అంశాన్ని ఇస్తాను. I will put that emoji only if I have prayed.
నేను ఆ యొక్క పాయింట్కి ఈమోజీ ఇచ్చినప్పుడు దానికి పెడితే దాన్ని ప్రార్థిస్తాను. It's a simple step to understand that we should be, the testimony should be, if this brother or sister says something, he will do it. కాబట్టి ఇది ఎంతో సామాన్యమైన సాక్ష్యం ఏంటి అని అంటే, ఈ యొక్క సహోదరుడు లేదంటే సహోదరి చెప్తే దాన్ని ఖచ్చితంగా చేస్తారు. It is like our Lord Jesus Christ. ఇది యేసుక్రీస్తు ప్రభువు యొక్క మాదిరిగా ఉంది. Philippians chapter 1 verse 6. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 6వ వచనం. అవునన్నా. He who began a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. మీలో ఈ సత్క్రియను ఆరంభించిన వాడు యేసుక్రీస్తు దినం వరకు దాన్ని కొనసాగించును. He who began a good work will not stop it in the middle. మీలో సత్క్రియను ఆరంభించిన వాడు ఆయన మధ్యలో ఆపివేయడు. He will complete it until the day of our Lord Jesus Christ. ఆయన క్రీస్తు యొక్క దినం వరకు దాన్ని కొనసాగిస్తాడు. We should also be like that. కాబట్టి మనము ఆ విధంగా ఉండాలి. Like Boaz. బోయజ్ ఏ విధంగా ఉన్నాడు? Naomi says, this man will not be in rest till he finishes this thing. నయోమి అంటుంది, ఆయన ఈ యొక్క పని చేసేంత వరకు కూడా విశ్రాంతి తీసుకోడు. Just like our Lord Jesus Christ. మన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిలాగా. He finished the work of redemption and he ascended unto the throne of God. ఆయన విమోచన కార్యాన్ని ముగించి పరలోక సింహాసనం మీదకి ఎక్కాడు. We should also be people who give promises and keep them. కాబట్టి మనం కూడా వాగ్దానాలు ఇచ్చి నెరవేర్చే ప్రజలుగా ఉండాలి. Any word that we say should be yes or no. మనము చెప్పే ఏ మాట అయినా కానీ అవునా కాదు అని ఉండాలి. There should not be any gray areas. మధ్యస్థంగా ఎటువంటి విధానాలు ఉండకూడదు. So we saw the plan. మనము మొట్టమొదటిగా ప్రణాళికను చూసాము. It taught us that we should take the actions when God is opening a way before us. దేవుడు ఎప్పుడైతే మన ముందు ద్వారాన్ని తెరుస్తాడో, మార్గాన్ని తెరుస్తాడో, మనము దానికి ప్రతిస్పందించాలి. మనము నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. We should not be like the donkey in Psalm 32. మనము 32వ కీర్తనలో ఉన్న గాడిదలాగా ఉండొద్దు. It will not go when God is teaching. దేవుడు ఎప్పుడైతే చెప్తాడో అప్పుడు ముందుకు వెళ్ళదు. 32 verse 9. 32:9వ వచనం. The horse or the mule, do not be like the horse or the mule. గుర్రం లాగా కానీ గాడిదలాగా కానీ ఉండవద్దు. The horse will run forward without telling anything. గుర్రం అయితే ఏమి చెప్పకుండా ముందుకి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. The mule will not go forward even if you ask it to go. గాడిదైతే వెళ్ళమని తోసినప్పటికీ కూడా అది వెళ్ళదు. God says don't be like both. కాబట్టి రెండు రకాలుగా ఉండవద్దు. I will guide you and I will instruct you in the way you should go. ప్రభు అంటున్నాడు, నేను నీకు చూపించే మార్గాన్న నీవు వెళ్ళుము. The second theme we learned is about the prayer. రెండవ అంశము మనం ప్రార్థన గురించి చూసాము. We never depend on our own righteousness, but we come to the Lord and say, Lord, cover me with your righteousness. మనము మన యొక్క స్వనీతి మీద ఆధారపడకూడదు, కానీ దేవుని యొక్క రెక్కల క్రిందకు వచ్చి ఆయన నీతిని ఆసరాగా చేసుకొని ప్రభు దగ్గరికి రావాలి. The third one, very important, we saw the priority. మూడవది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం చూసాము, మన యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటి అని. And about our senses being trained by God's word. మన యొక్క జ్ఞానేంద్రియాలు అన్ని కూడా దేవుని యొక్క వాక్యం చేత అభ్యాసం పొందాలి. Not controlled by our lust, but commanded by God. మన యొక్క శరీర ఆశల చేత నియంత్రించబడొద్దు, కానీ దేవుని యొక్క వాక్యం చేత నడిపించబడాలి. And fourthly, we saw the protection. నాలుగవది చూసాం, భద్రత. Real manhood is protecting the women and saying don't fear. నిజమైన పురుషత్వము స్త్రీని కాపాడము, ఆమెకు భరోసా ఇవ్వడం, భయపడకుము అని చెప్పడం. Not using them as objects for your desires, but loving them truly. మన యొక్క ఆశలకు వారిని వస్తువులుగా మార్చుకోకూడదు. Lastly, we saw the promise. ఐదవది మనం చివరిగా చూసాం, వాగ్దానం. How the testimony of Boaz is shining in the words of Naomi. నయోమి యొక్క మాటల్లో బోయజ్ యొక్క సాక్ష్యము ఏ విధంగా ప్రకాశిస్తుందో చూసాం. May these words be as a challenge unto us as we go in prayer. మనము ప్రార్థనలో వెళ్ళినప్పుడు ఈ యొక్క మాటలు మనకు సవాలుగా ఉండునుగాక.